آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ایکسپریس چینل۔ آداب، میں ہوں صفدر رضوی، آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ایکسپریس چینل۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ اب دیکھیں ایک اہم خبر۔ دنیا بھر میں محرم کی مجلسوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور ذاکرین اپنے اپنے انداز میں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں اور ان کے ذکر کی اہمیت بتا رہے ہیں۔ مولانا قلب جواد لکھنؤ کے غفرہ مآب امام باڑے میں مجلسیں پڑھ رہے ہیں۔ پہلی مجلس کی اہم بات یہ رہی کہ مولانا قلب جواد نے لوگوں کو بستر اور چارپائی سمیت مجلس میں بلایا۔ ایسا انہوں نے کیوں کہا، ہم سنوائیں گے ان کی زبانی، سنیں۔ امام حسین کے نام ہمارے چھٹے امام بتا رہے ہیں کہ اس کے کیا کیا نام ہیں۔ اس کا نام ہے محلو دعائے اہل بیت علیہ السلام، اس کا نام ہے مصلی اللہ، اللہ کا مصلی، اس کا نام ہے مشہد و ملائکۃ المقربین، اور ایک نام ہے اس کا انہو عرفہ۔ عجیب، بہت توجہ۔ امام فرماتا انہو عرفہ، ایک نام یہ ہے کہ یہ مجلس جو ہے یہ میدان عرفات کی یہاں پر ہے۔ امام کا فرمان ہے، امام کا فرمان ہے انہو عرفہ، یہ میدان عرفات ہے، یہ فرش مجلس جو ہے وہ میدان عرفات ہے، اور حج کا سب سے اہم رکن میدان عرفات میں انجام دیا جاتا ہے۔ علماء تشریف فرمائے، پوچھ لیجیے، سب سے اہم رکن جو ہے وہ عرفات ہے، کیونکہ ہر رکن میں، ہر حج کے عمل میں نیابت کروا سکتے ہیں ہم۔ پوچھ لیجیے جس سے بھی حضرات حج انجام دے چکے ہیں، اگر ہم نہیں جا سکتے وہاں کے اوپر تین شیطانوں پر کنکریاں مارنے، بہت بھیڑ ہوتی ہے، بہت مجمع ہوتا ہے، وہ بدلہ بھی لے لیتا ہے، کتنے کچل جاتے ہیں وہاں کے اوپر، اور اس کے بعد وہاں نہیں جا سکتے تو کسی کو نائب بنا دیجیے، ہماری طرف سے جا کر وہ کنکریاں مار سکتا ہے۔ طواف میں نائب بنا سکتے ہیں، طواف میں نائب بنا سکتے ہیں، کوئی نائب بنا دیا وہ ہماری طرف سے طواف کر رہے، سعی میں نائب بنا سکتے ہیں، جائے اور جا کر ہماری طرف سے وہ سعی کر دے۔ تو ان تمام چیزوں میں نیابت ہو سکتی ہے، لیکن میدان عرفات پہ نیابت قبول نہیں ہے۔ میدان عرفات میں نیابت قبول نہیں ہے، جو بھی حالت ہو آنا پڑے گا۔ ارے توجہ رہے، جو بھی حالت ہو آنا پڑے گا۔ ارے بستر پر ہو تو بستر سمیت آ جاؤ، بستر پر ہو تو بستر سمیت آ جاؤ، اگر چارپائی پر ہو تو چارپائی سمیت آ جاؤ، اور کسی بھی صورت سے وہاں پہنچ جاؤ، وہاں نیابت قبول نہیں ہے، وہاں حاضری ضروری ہے، اس کا کوئی بدل نہیں ہے، میدان عرفات کا کوئی بدل نہیں ہے۔ اور آپ یاد رکھیں حج اکبر کب کہا جاتا ہے، بہت سے بچوں کو نہیں معلوم ہوگا، ہم سمجھتے ہیں حج اکبر اس حج کو کہتے ہیں کہ جو 10ویں ذی الحجہ کو ہو، 10ویں ذی الحجہ نہیں، حج اکبر جب جمعہ 10ویں ذی الحجہ کو پڑھے تو سمجھا جاتا ہے حج اکبر ہے، نہیں، عرفات کے دن اگر جمعہ پڑ جائے تو اس حج کو حج اکبر کہا جاتا ہے۔ اتنی اہمیت ہے عرفات کی کہ عرفات کے دن جس دن جانا ہے ہمیں، اس دن اگر جمعہ ہو تو اس کو حج اکبر کہا جاتا ہے، وہاں کوئی نیابت قبول نہیں۔ اور حدیث شریف ہے کہ اگر شب قدر میں کسی کے گناہ پورے معاف نہ ہو پائیں تو میدان عرفات میں سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ مجلس حسین میدان عرفات ہے۔ امام نے فرمایا یہ فرش مجلس نہیں ہے، یہ میدان عرفات ہے، یہ فرش مجلس نہیں ہے، یہ میدان عرفات ہے۔ عرفات کا کوئی بدل نہیں ہے، عرفات میں کوئی نیابت نہیں ہے، عرفات میں کوئی بدل نہیں ہے، وہاں جانا ہوگا، وہاں حاضری دینا ہوگی۔ لہذا کرنا چاہتا ہوں اسی طرح سے فرش مجلس کا بھی کوئی بدل نہیں ہے، فرش مجلس کا بھی کوئی بدل نہیں ہے۔ ارے ڈرائنگ روم میں کرسی پر بیٹھ کر ٹی وی پر مجلس سن لینے سے، ٹی وی پر مجلس سن لینے سے میدان عرفات کا
बदल नहीं हो पाएगा। लेटे लेटे मजलिस सुन लेने से मैदान अरफात का बदल नहीं हो पाएगा। अगर गुनाहों को माफ करवाना चाहते हो, अगर मैदान अरफात लेना चाहते हो, तो खुद रहमत करके फर्श मजलिस पर आना। आजकल छोटी छोटी वीडियो क्लिपों के जरिए लोगों की जानकारी में बहुत इजाफा हो रहा है, लेकिन शाम से भागकर आए एक डरपोक मौलवी को क्लिपों से बहुत डर लगता है, इसीलिए वे लोगों से क्लिपों पर ध्यान नहीं देने की बात करते हैं। शायद उन्हें ये पता नहीं कि ईरान और इराक के उलमा क्लिपों के ज़रिए मसला और मसाइल और फतवे भेज रहे हैं। ये क्लिप ही है जो दुनिया के किसी हिस्से में बोल रहे आदमी की बात उसी तरह पेश कर देती है जैसा उसने बोला है। जाकिरों को मस्जिद में ही नहीं बल्कि मेंबर से भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन देखिए कुछ मौलाना को इतनी भी तमीज़ नहीं है कि वे यजीद के ज़माने में क्लिप की बात करते हैं, जबकि यजीद के समय में या यजीद के पास ना तो मोबाइल था और ना ही वीडियो कैमरा जिससे वो क्लिप बनाता। सुनिए ये मौलाना किसकी चापलूसी कर रहे हैं और किसको खुश करने के लिए किस तरह से मेंबर से झूठ बोल रहे हैं, सुने। तो इन क्लिप वगैरह पे कोई ध्यान देने की आपको जरूरत नहीं है। ऐसा पहले भी हो चुका है तारीख में। यजीद ने किया था ऐसा, बताऊं? वाकई यजीद ने क्लिप बनाई पहली। तो मैं कहता हूं क्लिप पे कोई ध्यान किसी आलिम की नहीं देना। जी हाँ, देखा आपने, ऐसा इसलिए हो रहा है कि हजरत इंसान बहुत ही खतरनाक होते हैं। भोली भाली शक्ल वाला कितना जहरीला या मुनाफिक होगा आसानी से नहीं पहचाना जा सकता। मौलाना तस्दीक ने एक मजलिस में इसी बात पर रोशनी डाली, सुनिए उन्होंने क्या कहा। इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या है? हर चीज का पहचानना आसान है, सबसे मुश्किल काम है इंसान को पहचानना। जमीन से आसमान तक जितनी भी मखलूकात है, हर मखलूक का पहचानना आसान है। क्यों? इसलिए वो जो अंदर है वही बाहर है। एक पत्थर का पहचानना आसान है, वो अंदर से भी पत्थर है और बाहर से भी पत्थर है। अगर एक आम हम हाथ में लेते हैं, पहचानना आसान है, क्यों? वो अंदर से भी आम है और बाहर से भी आम है। ये नहीं है कि बाहर से आम दिखाई दे रहा है, काटेंगे तो इमली नहीं निकलेगी, वो आम ही है। जानवरों की दुनिया में अगर चीता सफाक है तो उसकी सफाकियत जितनी उसके अंदर है उसी का इजहार बाहर होता है। अगर भेड़िया खुआशाम है तो उसकी खुआशामियत जितनी उसकी फितरत और नेचर में है उसी अपने नेचर का मुजाहरा वो बाहर करता है। अगर शेर दरिंदा है तो उसकी दरिंदगी जितनी उसके अंदर है उसी का इजहार वो बाहर करता है। यानी जो अंदर है वही बाहर है। एक इंसान ही कभी कभी ऐसा है कि मालूम ही नहीं होता कि अंदर क्या है और बाहर क्या है। कुरान ने कहा कि उलाए का कलनाम, ये सब चौपाए हैं, मरहूम अदल जानवर तो फिर अच्छे हैं। ये जानवरों भी गए गुजरे लोग हैं। अगर जानवरों की बात आई है तो आप जाहिर है कि अगर गौर करें कि कोई भी जानवर अगर नुकसान पहुंचाता है तो एक इंसान को नुकसान पहुंचाता है, या कुछ जानवर मिलकर कुछ इंसानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हैवान इंसान को नुकसान पहुंचा सकता है मगर कभी इंसानियत को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जानवर इंसान को नुकसान पहुंचा सकता है मगर इंसानियत को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इंसान को नुकसान पहुंचाना और है और इंसानियत को नुकसान पहुंचाना और है। लेकिन ये बदबख्त इंसान ही है जो पूरी इंसानियत को नुकसान पहुंचा देता है। बस जो इंसानियत को नुकसान पहुंचाने वाले हैं यही जानवरों से बदतर है। बहरहाल दुनिया भर में छोटी क्लिपें इसलिए लोकप्रिय हैं क्योंकि इन क्लिपों को लोग आसानी से देख लेते हैं, जबकि घंटों की तकरीरें लोग नहीं सुनना चाहते। लोगों को क्लिपों को नज़रअंदाज करने की बात कहकर गुमराह नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा कहने का मतलब है लोगों को अहम जानकारियों यानी इल्म से दूर करना, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इल्म हासिल करने के लिए अगर चीन जाना पड़े तो चीन जाओ।
आज क्लिपों के जरिए चीन, जापान, रूस, अमेरिका और दूसरे देशों की टेक्नोलॉजी और इल्म को क्लिपों के जरिए हर जगह पहुंचा दिया गया है। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।